درود بینندگان گرامی، برنامه نوبتی سیاسی تحلیلی در موضوع روز را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما میگردانیم. موضوعی که امروز اطراف آن صحبت میکنیم اهمیتی واخوری یا اینکه ملاقاتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور می باشد و در همین زمینه در نتیجه های آموزش از تحلیل و قیاس های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آینده‌نگری با دورنمای علمی تاجیک و نتیجه های عملی آن که یکی از بندهای بسیار مهمی نطق پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در این ملاقات تشکیل می‌دهد. حالا با این مقصد در صحبت ما اشتراک دارند خوجا مراد سفرعلی زاده، نامزد علم‌های سیاست شناسی، دکان فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان. خوش آمدید. اولین نکته هایی که پیشوای ملت تاکید کردند این قیاس با ملاقات قبلی بود و همین قیاس با در نظر داشتی رشد و پیشرفت علم در جامعه متمدن معاصر کرده شد، یعنی مهمیت علم را در جهان معاصر می‌کشاید. بگویید که علم در جهان متمدن در رشد دولتداری با در نظر داشتی پیشرفت و دستاوردهای جهان معاصر چه اهمیت دارد؟ واقعا هم این ملاقاتی که روز 30 مای برگزار گردید با اشتراک پیشوای معظم ملت یک ملاقات تاریخی، یک ملاقات سری وقتی و ملاقاتی بود که برای سرعت بخشیدن رشد ساحه‌های مختلف کشور هم نگرانیده شده است و هم مساعدت میکند و صحبت در اطراف علم، در اطراف دانش‌های علمی، صحبت در اطراف دستاوردهای علم و توسط علم در زمینه علم، در پایه علم با عمل برآوردن زندگی، کار و فعالیت و پیشرفت و ترقیات، اینا عملکردهای منطقی میباشند که در شرایط امروزه با طلبات رشد استراتژی کشور و مستحکم کردن پایه‌های دولتداری موافقت میکنند. اکنون ببینید با تاریخ انسانیت اگر نظر افکنیم، با تاریخ ملت ها، با تاریخ خلقیت ها، با تاریخ مظفریت ها نظر افکنیم، تمامی دستاوردهای انسانیت، تمامی پیشرفت ها، تمامی کامیابی ها در زمینه علم با عمل آمدن، با دست آمدن و انسانیت به همین خاطر هر باری که اگر خواهشمند پیشرفت باشند، خواهشمند ترقیات باشند و خواهشمند برآورده کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود باشند، اصلا مهم خواهشمند در عمل تطبیق نمودن آرمانهای ملی خود باشند، همه وقت رو میارن به علم، همه وقت رو میارن به دانش‌های علمی و این رو تجربه تاریخی اثبات میکند و طول 200-300 سال اخیر هم که اگر با جهان معاصر نظر افکنیم، کدام ملتی که همین گونه عمل کرد موفقیت‌های زیاد به دست آورد، پیشرفت‌های زیاد به دست آورد و گذشته از این خود جهانبینی انسان رو اگر نظر افکنیم با اینو باید گیریم، این در علم علاقه اثبات شده است که انسان جهانبینی میفولوژی دارد، جهانبینی تئولوژی دارد و جهانبینی علمی دارد و از همین نقطه نظر هر باره که در انسان جهانبینی علمی افضلیت پیدا میکند، بیشتر میشود در تناسب با جهانبینی میفولوژی و جهانبینی تئولوژی و در زندگی موفقیت‌های زیاد را کامیاب میشود، با موفقیت‌های زیاد نائل میشود، از حیات شخصی خود سر کرده رفتار او منطقی میشود تا حیات جمعیتی او، تا موقع او در جامعه. برای همین هر باره که شما یک نفر موفق رو میبینید، یک شرکت موفق رو میبینید، یک ملت موفق رو میبینید، شما حتما تصور کنید که در پس همین موفقیت ها یا که در پایه همین موفقیت ها جهانبینی علمی آنها یا که استفاده دستاوردهای علمی ایستاده است و این را ما باید به اینو باید گیریم. در جهان متمدن، در کشورهای مترقی عالم یک جریانی سیاسی هم گیم خطا نمیکنیم، جریانی اجتماعی پیدا شده است که با نام پاپولاریزاتورهای علم مشهور هستند. پاپولاریزاتور علم یعنی اینها عالمانی هستند، زیایانی هستند، روشنفکرانی هستند که جامعه را، عامه مردم را میخواهند از جهالت و خرافات رهانند
ва илмро ки воқеан ҳам дониши мураккаб аст, системанок аст, содда кунонида ба омма дастрас гардонанд, то ки оммаи мардумам, насли наврас, ҷавонон ҳам аз дастоварди илм бохабар шаванду аз ин ҷаҳолат, аз зулмот, аз бесаводӣ ва аз хурофотпарастӣ раҳо шаванд. Ва ин чиз боис шуд ки дар кишварҳои мутамаддини олам ба пешрафтҳои гуногун ноил шуданд. Ва чизи дигар ман мехоҳам инҷо ёдоварӣ кунам, ҳар боре ки илм мегӯем мо чиро дар назар дорем ва рисолати илм, вазифаи илм дар ҷомеа, дар ҳаёти инсон аз чӣ иборат аст? Якумаш ин ки илм як вазифа дорад, ҳақиқатро муайян мекунад. ҳақиқатро муайян мекунад. Он чизе ки инсон доимо дар ҷустуҷӯи амин аст. ҳақиқатро муайян мекунад ва инсон бояд интихоб кунад ки ҳамин ҳақиқатро қабул дорад ё не. ва ҳалли проблемаҳое ки дар назди инсоният истодааст баъдан тавассути донишҳои илмӣ метавонанд ки имконпазир шаванд, ҳал шаванд. Дур намеравем, худи сарвари давлат ҳам дар мулоқоти худаш ёдовар шуданд. ҳамин бемории сироятии COVID-19 дар охири соли 2019 вақте ки пайдо шуд ва дар ибтидои соли 2020 ба кишварҳои гуногуни олам паҳн шуд. пеши роҳи паҳншавии ҳаминро кӣ гирифт? чӣ гирифт? ва роҳи табобату коҳиш додани паҳншавии ҳамин бемориро кӣ гирифт? ваксинаи ҳамин бемориро кӣ ба вуҷуд овард? чӣ ба вуҷуд овард? Якумаш ки олимон, чӣ илм. дар натиҷаи таҳқиқотҳои илмӣ, мушоҳидаҳои илмӣ ва таҳлилу муқоисаҳо дар ниҳоят ваксинаи он, роҳу усулҳои пешгирии он ва табобати беморони ба ҳамин вирус гирифтор шуда ба вуҷуд омад. ва ҳазорҳо мисол овардан мумкин. ҳар боре ки инсоният дар тӯли таърих ба мушкилиҳо дучор шудааст тавассути дониши илмӣ, таҳқиқоти илмӣ, бале бале ҳамин проблемаҳои худашонро ҳал кард. даҳҳо, садҳо бемориҳое буданд дар тӯли ҳамин чанд садсолаи охир ки инсоният онҳоро тавонистанд ки чикор кунанд тавассути илм, роҳи пешгирӣ ва табобаташро пайдо кунанд. ва дар соҳаи иқтисодам, дар соҳаи иҷтимоиётам, фарҳангам, сиёсатам ҳамарӯза бо мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавем ки ҳалли онҳо, аз байн бурдани онҳо, ҳатто решакан кардани онҳо танҳо тавассути илм имконпазир аст, тавассути дигар навъи ҷаҳонбинӣ ғайриимкон аст. Инро ҳеҷ гоҳ бояд мо фаромӯш накунем. барои ҳамин бибинед, ман мехоҳам дар ин маврид суханҳои Эйнштейни бузургро биёрам. Алберт Эйнштейн, физикдони машҳури олам, як гапи бисёр аҷоиб гуфта буд. Дар охири умри худ агар инертсия вуҷуд намедошт, зарурат ба гравитатсия ба миён намеомад, физика ҳамчун илм дар кор набуд. тасаввур кунед, инертсия ин ҳолати беҳаракатӣ аст. яъне агар инертсия вуҷуд намедошт, яъне ки агар ҳамин рушди иқтисодӣ худ ба худ ба амал омадан мегирифт, рушди иҷтимоӣ худ ба худ ба амал омадан мегирифт, илми иқтисодӣ дар кор набуд, илми иҷтимоӣ дар кор набуд. аммо дар асл воқеият ин аст ки то агар инсоният қувваҳои ҳаракатдиҳандаро ба вуҷуд наоварад, пешравӣ намешавад, тараққиёт намешавад, ҳаракат ба вуҷуд намеояд. ба ҳамин хотир дар ҳар як соҳа илм ба он хотир дар кор аст ки гравитатсия, яъне қувваҳои нерӯҳои ҳаракатдиҳанда, такондиҳандаи ҳамин соҳаро ба вуҷуд оваранд, қонуниятҳои рушду инкишофи ҳамин соҳаро ошкор созанд ва дар заминаи онҳо пешрафт, тараққиёт, самаранокӣ, натиҷанокӣ дар ин соҳаро чиён дастёб шавад. ин бисёр як қонуни аҷоиб ва қонунияти аҷоиб аст ки бори дигар аз зарурияти илм дар ҳаёти ҷамъиятӣ, дар ҳаёти давлатдорӣ шаҳодат метиҳад. гузашта аз ин, ҳар боре ки мо илм мегӯем, бояд мо илмро дар се маъно тасаввур кунем. якум, илм ҳамчун ҷаҳонбинӣ ки ман каме пештар гуфтам. дуюм, илм ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ. сеюм, илм ҳамчун соҳаи фаъолият. вақте мо илмро ҳамчун соҳаи фаъолият мегӯем, ба монанди соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ, соҳаи варзиш, соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ дорои кормандони мушаххасе ҳастанд ки рисолати онҳо, вазифаи онҳо пурра анҷом додани фаъолияти илмӣ аст, корҳои илмӣ аст. ба ҳамин хотир имрӯз нафареро ки дар ҳамин соҳа кор мекунанд олим мегӯянд, пажӯҳишгар мегӯянд, муҳаққиқ мегӯянд, ҳатто баъзан вақт таҳлилгару коршинос ҳам ба ҳамин категорияи кормандони соҳаи илм дохил мешаванд. ва илм ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ин маҷмӯи талабот, меъёр ва принсипҳое ҳаст ки пеш аз ҳама барои рушди худи илм нигаронида шудаанд. масалан, ниҳоди роҳбари илмӣ
ки барои омода кардани кадрҳои илмӣ дар кор аст ки онҳо тавонанд дар оянда рушди илма таъмин кунанд. ниҳоди тақризнависӣ барои беҳтару хубтар намудани сифати таҳқиқотҳои илмӣ равона шудааст. ниҳоди шуроҳои диссертатсионӣ ки барои аттестатсияи кадрҳои илмӣ равона шудааст, барои омода кардани кадрҳои илмӣ равона шудааст ва ба ҳамин монанд ниҳоди маҷаллаи илмӣ ки барои ба самъи дигарон расонидани натиҷаҳои корҳои илмии таҳқиқотӣ пешбинӣ шудаанд. Илмро ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ муарриф мекунанд, яъне барои танзими фаъолияти кормандони соҳаи илм аз омода кардани кадрҳо сар карда то таъмин намудани самаранокии фаъолияти онҳо равона шудааст. Аммо вақте илм ҳамчун ҷаҳонбинӣ мегӯем, инҷо ҳамаи кули ҷомеа дохил мешавад. Яъне ҷаҳонбинии илмӣ бояд ки барои ҳама дастрас гардонида шавад. Яъне худи ташкил намудани боғчаҳои бачагона, худи ташкил намудани мактабҳои таҳсилоти ҳамагунӣ, баъдан идомаи таҳсил дар донишгоҳу донишкадаҳо, мактабҳои олӣ, ино зинаҳои гуногуни маърифатие мебошанд ки ҳамагӣ ба хотири васеъ ва тавсеа додани ҷаҳонбинии илмии инсон нигаронида шудааст. Яъне бубинед да, инсон чӣ қадаре ки аз дониши илмӣ бархурдор бошад, ҳаёти ӯ ба ҳаёти инсон монанд шудан мегирад. ва инсон чӣ қадаре ки аз дониши илмӣ, ҷаҳонбинии илмӣ дур шавад, ҳамон қадар аз ҳаёти инсонӣ дур шудан мегирад. Як мафҳум ҳаст дар илми антропология истифода мекунанд, мафҳуми абориген. Аборигенҳо ки ҳастанд? Дар асри 21 ҳастанд аборигенҳо. Ино одамоне ҳастанд ки дар ҷангалҳо зиндагӣ мекунанд. Масалан дар Амазонка ва дар ҷангалҳои Амрикои Лотинию Шимолӣ, дар Африқа зиёд ҳастанд. Инҳо як гурӯҳ одамоне ҳастанд ки аз тамаддун дуранд. ва ба ҳамин хотир ин категория адамро абориген мегӯянд. Ино намедонанд қувваи барқ чӣ аст, ино намедонанд интернет чӣ аст, ино намедонанд компютер чӣ аст, ино намедонанд хат чӣ аст, ино намедонанд илм чӣ аст, дониш чӣ аст, китоб чӣ аст. умуман аз тамаддун дуранд ва бо ҳамон қоидаҳои ҷомеаҳои ибтидоӣ умр ба сар мебаранд. ҳар чизро пайдо кардан бо нимтайёру нимхому истеъмол мекунанд. бисёр як зиндагие доранд ки мисли зиндагии ваҳшиёна аст. хулоса ба ҳамин хотир нафаре ки аз ҷаҳонбинии илмӣ маҳрум аст, ин аллакай абориген аст, ин аллакай як инсоне аст, як одаме ҳаст ки аз тамаддун маҳрум шудааст, аз лаззати зиндагии маданӣ дуранд. бале. мақсад хулосаи ман ин аст ки агар мо хоҳем ки ҷомеаи мутамаддин созем, мо бояд ки ба рушди илми худамон, ба рушди соҳаи илми худамон таваҷҷӯҳ зоҳир кунем. илми миллӣ. бале, ба рушди ниҳодҳои соҳаи илм ки ба омода кардани кадрҳои илмӣ ва баландбардоштани самаранокӣ, натиҷанокии фаъолияти илмӣ нигаронида шудааст, таваҷҷӯҳ зоҳир кунем ва баъдан илмро дастраси омма гардонем тавассути ниҳодҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ, тавассути ниҳодҳои гуногуни таълимӣ, бахусус муассисаҳои таълимӣ ва тавассути зиёёни кишвар тамоми қишрҳои гуногуни ҷомеаро аз донишҳои илмӣ баҳравар гардонем, то ки онҳо тавонанд ки ҳаёти мутамаддин дошта бошанд ва ба ин васила мо метавонем ки ҷомеаи мутамаддин бисозем. ҳар боре ки суҳбат дар атрофи илм меравад, тасаввур кунед ки мо гӯё дар бораи ояндаи дурахшон суҳбат карда истодаем ва ҳамин мулоқоте ки сарвари давлат баргузор карданд, мулоқоти бисёр ҳам судманд буд, бисёр саривақтӣ буд ва гуфтан мумкин аст ки кафили таъмини ҳадафҳои стратегии давлати ҳукумат маҳсуб меёбанд. ташаккури зиёд. вақте ки мо мафҳуми илми миллиро ба кор мебарем, мо мансубияти илмро ба миллат дар назар дорем. ва ҳамон гуна ки имрӯза яке аз бархурдҳои муҳим дар ҷангҳои иттилоотӣ, дар бархурдҳои идеологӣ, ҳамин иддаои худӣ муаррифӣ кардани чеҳраҳо ё нухбагони калидии илму фарҳанги ин ё он миллат ҳастанд. ва он гуна ки изҳор доштед, ҳадафи ниҳоии илм ошкор кардани ҳақиқат аст. ва чун ҳақиқат ошкор мешавад, дар инсон хотири осода ба вуҷуд меояд. инсон аз як фарди побанди андешаҳои мафҳум ба як фарди озод табдил меёбад, хотири ҷамъ пайдо мекунад. хуб, пешвои миллат аз он ки саҳми олимону донишмандонро дар пешбурди корҳои давлатдорӣ муҳим арзёбӣ карданд, арзанда баҳо доданд ва пас аз таҳлилҳо
бисёр интиқодҳо карданд, эродҳо гирифтанд ва вобаста ба ин вокунишҳо, водорнамоиҳо, уҳдадорнамоиҳо вазифаҳои мушаххасро роҳандозӣ карданд. Аз ҷумла изҳор доштанд, ки саҳми илми мо, саҳми илми тоҷик, илми кишвар дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 0.1%-ро ташкил медиҳад, ки ин воқеан қонеъкунанда нест ва ҳатто нигароникунанда аст. хуб бо дар назардошти ҳамин таъмини минбаъдаи рушди илми кишварро кадом масъалаҳо дар бар мегиранд ё ин ки чӣ гуна тасаввур кардан мумкин аст? саволе ки шумо додед яке аз масъалаҳое буд, ки дар меҳвари ҳамин суҳбат қарор дошт. Бале. як масъалаи марказии ҳамин мулоқот маҳсуб меёбад. хато намекунем. Ман чунин тасаввур мекунам. Барои чӣ? Барои оне ки албатта чӣ гуна ки пештар ҳам ишора кардем, илм бояд барои ҳалли проблемаҳо равона карда шавад. Ин вазифаи илм аст. Бале. ҳалли проблемаҳоро имконпазир гардонад. вақте ки ҳиссаи саҳми илм дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ хеле ночиз аст, 0.1%, чунон ки дар суханронии Сарвари давлат садод, ин нигароникунанда аст. албатта паҳлӯи дигараш ҳам байнобат гирифтанд дар кор, ки инаш ҳам Сарвари давлат ишора карданд. маблағгузории худи соҳаи илм аз ҳисоби маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар суханронии Сарвари давлат 225 миллион сомонӣ ишора мешавад дар соли 2024 ва то татбиқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 Сарвари давлат гуфтанд, ки бояд маблағгузории соҳаи илм то 1% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро бояд ки ташкил диҳад, то ҳамин сатҳ бурда расонида шавад. ин чӣ маъно дорад? айни замон мо 130 миллиард сомонӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дорем. 1% он 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ мешавад ва 1.5% он ин ҳудуди 2 миллиард сомониро мегзарад. яъне ин маъноро дорад, ки то соли 2030 бояд ки маблағгузории соҳаи илм аз 225 миллиони имрӯза то ба 2 миллиард сомонӣ бурда расонида шавад. акнун ин имкон медиҳад, ки албатта саҳми дастовардҳои илмии олимони кишвар дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд карда шавад, афзоиш дода шавад. чӣ гуна ки худи Сарвари давлат ҳам мерод гирифтанд, масъалаи иваз намудани молҳои воридотӣ, молҳое ки аз хориҷи кишвар тавассути асъори хориҷӣ харида ба дохил ворид карда мешаванд, яке аз омилҳои таъмини амнияти иқтисодӣ мебошад, яъне коҳиш додани воридоти маҳсулоти хориҷӣ ва дар дохили мамлакат ба роҳ мондани истеҳсоли онҳо яке аз омилҳои таъмини ҳам амнияти озуқаворӣ ва ҳам амнияти иқтисодии кишвар мебошад, ҳам амнияти молиявӣ ҳам гӯем хато намекунем. қурби асъор боло меравад ва тавассути илм ин проблема имконпазир аст ҳаллаш. лекин шумо бубинед, инҷода як масъалаи бисёр муҳим аст. пас вақте ки саҳмияи ё ки саҳми ҳиссаи дастовардҳои илмии ватанӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ вақте ки баррасӣ карда мешавад, ҳатман мо бояд ба масъалаи маблағгузории соҳаи илм таваҷҷӯҳ кунем, чун инҳо аз ҳамдигар вобастагии хеле зиёд доранд. дар ҷаҳони мутараққии ғарб ва кишварҳои тараққикардаи олам дар маҷмӯъ илм 4 сарчашмаи маблағгузорӣ дорад. якум аз бюҷети давлат маблағгузорӣ карда мешавад. он маблағҳое ки дар суханронии Сарвари давлат садо доданд, ино маблағҳои бюҷети давлатӣ ҳастанд, ки дар соҳаи илм сарф карда мешавад. аммо 3 сарчашмаи дигари маблағгузории илм ҳаст. яъне якум агар аз ҳисоби бюҷети давлат бошад, дуюм аз ҳисоби бахши хусусӣ аст. яъне соҳибкорҳо ҳам метавонанд, ки дар пешбурди фаъолияти илмии таҳқиқотӣ маблағгузорӣ кунанд. сарчашмаи сеюм ин сармоягузорӣ ё ин ки маблағгузории соҳаи илм аз ҳисоби фондҳои махсус, фондҳои ҷамъиятӣ аст, ки барои пешгирии ягон беморӣ, барои ҳалли ягон проблемаи ҷамъиятӣ инҳо таъсис дода шудаанд. фондҳои хайриявӣ ҳастанд дар аксари маврад ин пулҳо. ва чорум аз ҳисоби созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ соҳаи илм ва корҳои илмии таҳқиқотӣ маблағгузорӣ мешавад, онҳое ки ба ҳалли проблемаҳои инсоният ва проблемаҳои гуногун равона шуданд. масалан бубинед, имрӯз барои пешгирӣ кардани тағйирёбии иқлим созмонҳои гуногуне ҳастанд, ки маблағ ҷудо мекунанд, грантҳои зиёд ҷудо мекунанд. ин гап дар бораи ҳам грантҳое меравад, ки
аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ ҷудо мешавад. Барои ҳамин бубинед 4 сарчашмаи маблағгузорӣ аст. Дар он кишваре ки ҳамин 4 сарчашмаи маблағгузорӣ самаранок истифода бурда мешавад, аз ҳамин 4 сарчашма маблағҳо ба таври ҳангуфт ё ин ки хеле фаровон ба соҳаи илм сарозер мешаванд, ҷалб карда мешаванд, албатта дар ин ҷа рушди илм суръати зиёд пайдо мешавад. Ин албатта боиси зиёд шудани ҳиссаи маҳсулоти илмӣ ё ки натиҷанокии илмӣ дар маҷмӯи масоили дохилӣ мешавад. Замони шӯравӣ илм аз як сарчашма маблағгузорӣ мешуд, танҳо аз буҷети давлат. ин се сарчашмаи дигаре ки номбар карда вуҷуд надошт. ин се сарчашмаи дигар хоси ҷомеаҳое аст ки иқтисоди бозаргонӣ доранд, ҷомеаи демократӣ ҳастанд ва дар онҳо бахши хусусӣ низ чикор мекунанд, рушд мекунанду пайдо мешавад, рушд мекунад, ташаккур меёбад. аз ин нуқтаи назар мо аллакай кайҳо ба низоми сармоядорӣ ва иқтисоди бозаргонӣ ворид шудаем, ҷомеаи демократӣ сохта истодаем, давлатдории миллӣ пеш бурда истодаем. аз ин рӯ мо бояд ба се сарчашмаи дигарам таваҷҷӯҳ зоҳир кунем. албатта давлат марҳила ба марҳила, чӣ гунае ки пештарам гуфтам, сарвари давлат бахусус ба афзоиши маблағгузории соҳаи илм таваҷҷӯҳ карда истодааст. чӣ гунае ки пештар гуфтам, то соли 2030 бояд ки 1.5 фаротар аз 2 миллиард сармоягузорӣ ё ки маблағгузории соҳаи илм аз ҳисоби буҷаи давлатӣ бояд 1.5% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил кунад. ин хеле маблағи калон мешавад. аммо бубинед ки дар мулоқоти худашон сарвари давлат аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тиҷоратикунонии натиҷаҳои корҳои илмӣ ва илмии таҳқиқотӣ ёдоварӣ карданд ва ин қадами аввал барои ҷалби сарчашмаи дуюми маблағгузорӣ аст. маърифати иқтисодӣ, маърифати молиявии худи соҳибкорро ҳам бисёр нақши калон мебозад. ва соҳибкор тавассути ҷалби олимони соҳаҳои гуногун ва маблағгузории илм метавонад ки маҳсулоти ҷадидеро ба вуҷуд оварад ва ба бозори худ дохилӣ ё минтақавию ҷаҳонӣ роҳ ёбад. моделҳои нав, дар шаклҳои ҷаҳони нав. мутамаддини дорои иқтисоди бозаргонӣ чунин кардаанд ки имрӯз ин қадар ширкатҳои зиёди муваффақе ҳастанд ки дороиҳои онҳо бинед даҳҳо миллиарда ташкил мекунад, ҳатто баъзеҳояшон аз ҳудуди 100 миллиардам гузашта меравад. ин ҳамин ширкатҳои мисол Apple гиред, ширкати масалан Google гиред, ширкатҳои Microsoft асту IBM аст ва ғайра ва ғайра. қариб садҳо ин гуна ширкатҳое ҳастанд ки соҳаи илма маблағгузорӣ мекунанд барои чӣ? Барои оне ки маҳсулоти нав ба вуҷуд оваранд. барои ҳамин соҳибкорони ватанӣ ба ҳамин мақсад бояд ки ин корро анҷом диҳанд. агар соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби олимони ватанӣ, бо маблағгузории илми ватанӣ дар дохили кишвар ба истеҳсоли маҳсулоти нав, маҳсулоти ниёзи мардум машғул нашаванд, мо воридоти маҳсулоти хориҷиро коҳиш дода наметавонем. бубинед ки соҳибкорон низ дар таъмини амнияти иқтисодӣ ва амнияти иҷтимоии кишвар чӣ қадар нақш мебозад ва дар ҳамин ҷа илм барои расидан ба ҳамин мақсад чӣ қадар мусоидат мекунад. агар раваду боз 200 миллион ё 500 миллион сомонии дигар агар аз ҳисоби бахши хусусӣ ба соҳаи илм маблағгузорӣ сурат гирад, албатта дар доираи манфиати ҳамин ширкатҳо ва ҳамин ташкилотҳо ва ҳамин гӯем ки соҳибкорро қариб ки 2-3 маротибаи дигар рушди илм дар кишвар чӣ мешавад? Зиёд мешавад. аммо боз оҳиста-оҳиста дар марҳилаҳои баъдӣ аз ҳисоби фондҳои гуногун ва грантҳои байналмилалӣ, сармояҳои мустақимам метавон рушди илмро таъмин кард, агар ба шарте ки рушди илма барои ҳалли проблемаҳои мубрами замони имрӯза равона созем. барои ҳамин бубинед дар кишвари мо бахусус дар баромади сарвари давлат ҳамин масъала бисёр хеле ҷиддӣ таҳлилу баррасӣ шуд. масъалаи мубрам будани таҳқиқот, ба масъалаҳои доғ диққат додани олимон, бозоргир буданд дар маҷмӯъ. аз ин рӯ ман фикр мекунам ки ҳамин масъалаҳо дар мавриди таъмини рушди соҳаи илм бояд ки дар мадди аввал қарор дода шавад. ташаккури зиёд. чӣ кор бояд кард ки натиҷаҳои илмии олимони мо тиҷоратӣ шаванд, яъне дар бозори истеҳсолӣ харидор дошта бошанд ки пешвои миллат ба ин нукта таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва таъкид карданд гаштаву баргашта. ташаккур ба шумо барои саволи хеле ба маврид, хеле хуб. яке аз масъалаҳои аввал ин аст ки мо бояд ба ҳамин меъёрҳои арзёбии
самаранокии фаъолияти илмии ташкилотҳои илмӣ, ниҳодҳои илмӣ ва фаъолияти илмии олимон диққат кунем. Сарвари давлат эрод гирифтанд, изҳори норозигӣ баён карданд аз он ки то ҳанӯз дар кишвари мо ҳамин меъёрҳои арзёбии самаранокии фаъолияти илмӣ ба вуҷуд оварда нашудааст. ҳатто дастурам доданд, коркар нашуда ба мақомоти дахлдор дастурам доданд ки дар кӯтоҳтарин муддат, аниқтараш дар 3 моҳи оянда ҳамин масъаларо коркард кунанд, ба ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод кунанд. Акун ин чӣ маъно дорад? Ин чӣ маъно дорад? Ин маъноро дорад ки охир ҳамин маблағро ҳам ту намепартоянд дар соҳаи илм. Маблағро ба он хотир сарф мекунанд ки як натиҷае ба даст биёяд. Ҳамин маблағ боиси ҳалли ягон проблема шавад. Аз ин рӯ дар кишварҳои ғарбӣ чӣ кор мекунанд вақте ки маблағро метиҳанд ба олимон? Аслан маблағ тавассути озмунҳо асқит карда мешавад, тавассути лоиҳаҳои илмӣ асқит карда мешавад. Кайҳо дар он ҷа меъёрҳои арзёбии фаъолияти илмӣ ба вуҷуд оварда шуданд. Масалан, як иборае ҳаст бо номи Web of Science. ин дар низоми илми амрикоӣ аст ва дар Аврупо бошад, бахсу Аврупои ғарбӣ, дар Нидерландия ҳаст, Elsevier, ширкати Elsevier пеш мебарад, Scopus мегӯянд. Дар ин ҷа маҷаллаҳои илмӣ дохил мешавад, дар ин ҷа ниҳодҳои илмӣ сабти ном шудаанд. Инро гуфтан мумкин аст ки як маркази, як пойгоҳи иқтибосоварие ҳаст ки рейтинги олимон, рейтинги ташкилотҳои илмӣ, ниҳодҳои илмӣ, рейтинги маҷаллаҳои илмиро месозад ва инро сохтакорӣ карда намешавад, чун система аз зеҳни сунъӣ аст, ба таври автоматикунонидашуда месозад. Ва вақте ки масалан ман соҳибкор ҳастам, мехоҳам ки $1 миллион ҷудо кунам барои ихтироъ кардани ягон собуни нав, ягон доруи дандоншӯӣ ё ки ягон либоси нав мехоҳам ихтироъ кунам, олимони мушаххасеро мехоҳам ҷалб кунам барои ҳамин кор ва эълон метиҳам ки ман барои ҳамин кор ҳамин қадар маблағ омодаам ки пардохт намоям. Хуб, 10 олим, 15 олим як лоиҳа пешниҳод мекунанд ки мо омодаем ҳамин корро анҷом диҳем, ин маблағҳо хеле сарф мешавад, дигар. Ва ино чӣ кор мекунанд? Ташхис мекунанд ин лоиҳаро. Аввалин коре ки мекунанд, ҳамин пойгоҳи иқтибосовариро мекушоянд, мехоҳанд муайян кунанд ки ҳамин олимоне ки аз худ дарак доданд барои пешбурди кори илмӣ ки ҳастанд? Чӣ доранд? Чӣ мавқеъе доранд? Дар ҳамин рейтинг дар кадом мақом қарор доранд? мутаассифона дар мо чунин нест. мо ба инобат намегирем ки таҳқиқотҳоеро ки дар мо мегзаронанд ки ҳастанд. Ин чиз эрод гирифта шуд. Дар баромади сарвари давлат эрод гирифта шуд. Кор то ҷое рафта расида буд ки як лоиҳаи илмиро як оила пеш мебурданд. Як доираи маҳдуд. Дар лоиҳаи илмиро бо мавзӯи рисолаҳои илмии худашон мутобиқ кунонида шуда буданд ки дар охир рисолаҳои илмии худшонро ҳимоя карда ҳамонро ҳамчун ҳисоботи натиҷаи кори илмӣ пеш бурда масалан чӣ мекарданд. Ё ин ки нафароне ҳамчун иҷрочии таҳқиқотҳои илмӣ тасдиқ мешуданд, бо нафарои пул дода мешуд ки онҳо худашон наметавонанд ки илм чӣ аст, методи илмӣ чӣ аст, чӣ гуна таҳқиқоти илмӣ мегзаронанд. ҳамин гуна проблемаҳо хеле зиёд ҳастанд ва ин масъала бисёр масъалаи ҷиддӣ аст ва сарвари давлат дар баромади худашон пешниҳод карданд дар мавриди ҳамин меъёрҳои арзёбии самаранокии фаъолияти илмӣ. Гуфтанд, ман фикр мекунам ки 2 меъёр бояд асосӣ бошад. Якум, ба инобат гирифтани ҳамин натиҷаи таҳқиқоти илмии олим дар мувофиқа бо ниёзҳои рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар. яъне ҳамин таҳқиқоте ки олим анҷом медиҳад дар ҳалли проблемаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии кишвар оё метавонад мусоидат кунад ё не? Агар ҳа, ин хуб аст. Агар не, не. меъёри дуюм гуфтанд, саҳми олим дар омода кардани кадрҳое ҳаст ки онҳо тавонанд дар оянда рушди илма таъмин кунанд. яъне ин кадрҳое ки тайёр мекунад олим, мутахассисонеро ки тайёр мекунад олим, дар оянда метавонанд анъанаҳои худаша идома диҳанд ё ки метавонанд дар рушди илм саҳмгузорӣ кунанд ё ин ки не. Агар ки кадрҳои омода кардаи олим умуман корношоям бошанд, таҳқиқотҳои анҷом додааш, китобҳои навиштааш дар ҳалли проблемаҳои ҷамъиятӣ мусоидат накунанд, пас самаранокӣ ба сифр баробар аст. Ин бисёр меъёри хуба худи ҷаноби олӣ пешниҳод карданд ва акнун гурӯҳи корӣ ҳам метавонанд ки чӣ кор кунанд, ба
омӯзиш ин масъала машғул шуда инам ба инобат гирифта боз баъзан чизҳои дигарам амро кунад. Вақти он фаро расидааст ки тавассути зеҳни сунъӣ дар кишвари мо ҳам пойгоҳи иқтибосоварии илмӣ таъсис дода шавад ба хотири таҳия намудани рейтинги олимон, рейтинги маҷаллаҳои илмӣ ва рейтинги ниҳодҳои илмии мамлакат, ки тавонем тавассути онҳо якумаш ки нишон диҳем ки кӣ чанд қадар мақом дорад, кори илмии кӣ чанд қадар натиҷа дорад, самара дорад ва тавассути таҳияи ҳамин гуна рейтинг дар байни онҳо рақобати солима ба вуҷуд оварем. барои баланд бардоштани мақом ё ки барои соҳиб шудан ишғол кардани мақоми арзанда дар ҳамин рейтинг ҳар кадоми онҳо кӯшиш мекунанд, талош меварзанд. бисёр иқдоми хуб аст, саривақтӣ аст ки бояд ки роҳандозӣ карда шавад. ташаккури зиёд. таваҷҷӯҳи соҳибкорон бахши хусусӣ оид ба сармоягузорӣ дар соҳаи илм суҳбат кардем. имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳон олимон, донишмандон низ бар ин назаранд ки ҳамун фарҳанг ҳамун миллати пойдор мемонад ва фарҳанги ҳамун миллати пойдор мемонад, ба рақобатҳо тобовар мемонад ки иқтисоди устувор дорад. ва иқтисоди устувор бо илм албатта пайванди мутақобила дорад. ҳамон гуна ки изҳор шуд, сармоягузорӣ мешавад ва олимон шаклу намудҳои нави коркард мекунанд ки онҳо дар бозори ҷаҳонӣ харидор доранд. ва дар чунин сурат ҳам бахши соҳибкорӣ, молу маҳсулот зиёд мешавад, гуногун ранг мешавад. аз ҷониби дигар илм дар заминаи ташхис, таҳқиқ, натиҷаҳои илмӣ пеш меравад. ва дигар чизе ки пешвои миллат таъкид карданд, ҳамон гуна ки изҳор доштед, ин ҳамон мактаби устоду шогирдро таъкид карданд, ки шогирдоне як устод тайёр кунанд ки онҳо тавонанд ки кори илмро оянда пеш баранд. яъне масъалаи тайёр кардани кадрҳо, мутахассисоне ки воқеан онҳо илмро мешиносанд, пеш аз ҳама ҷомбинии илмӣ доранд ва илмро дар дигар соҳаҳо ҳамчун ниҳоди пешбаранда медонанд. дар ин масъала таъкид карданд, таваҷҷӯҳ карданд. хуб, ин нуктаро чӣ гуна шарҳ медиҳед? барои оне ки соҳаи илм рушд кунад, бояд мутахассисони дар он соҳа фаъолияткунанда мутахассисони чӣ бошанд? Ҳирфаӣ бошанд, мутахассисони соҳиб истеъдод, қобилиятнок бошанд ва раванди омода кардани кадрҳо ба ҳамин хотир дар соҳаи илм ин як унсури муҳим, як самти фаъолияти дорои аҳамияти стратегӣ мебошад. яъне аз он вобаста аст ки рушди илм аз он вобаста аст ки дар соҳаи илм киҳо ворид шуда истодаанд, киҳо машғул шуда истодаанд, роҳ ёфта истодаанд. ба ҳамин хотир сарвари давлат ба масъалаи омода кардани кадрҳои илмӣ ва ба мактаби устоду шогирд ва мактаби роҳбари илмӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карданд. инҷа эродҳо зиёд буданд, чун масъала бисёр ҷиддӣ аст, воқеан ҳам масъала ҷиддӣ аст. аз сар мекунем аз худи озмунҳо. ҳай ба ҳамагон пӯшида нест ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири тавсеаи тафаккури техникӣ ва тафаккури илмии наврасони ҷавонон бисолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ эълон шудааст солҳои 2020-2040 ва дар ҳошияи ҳамин иқдом ҳамасола озмуни илм фуруғи маърифат баргузор мешавад. барномаи амалии ҳамин эълон ҷавонону наврасони лаёқатманд, қобилиятноку бо истеъдод дарёфт карда мешаванд ва ҷаноби олии сарвари давлат изҳори нигаронӣ аз он карданд ки тақдири ҳамин ғолибони озмун номаълум аст, ки баъдан чӣ мешавад. баъд аз оне ки ҳамин қобилиятҳо ошкор мешаванд, кашф мешаванд, тақдири минбаъда инҳо чӣ мешавад. ва тавсия карданд ба ниҳодҳои илмӣ, ба ниҳодҳои таълимӣ, муассисаҳои таълимӣ ва бахусус ба олимону донишмандони кишвар тавсия карданд, дастур доданд ки ана ҳамин нафарон бояд ки тарбия карда шаванд, барои соҳаи илм омода карда шаванд. инҳо метавонанд ки дар оянда олимони хуб шаванд, кашфиётҳои хуб кунанд ва дар рушди илм саҳми худшона гузоранд, балки ба истеҳсолот роҳ ёбанд. ҳамин гуна таъкид ҳам карданд. як масъалаи бисёр ҷиддӣ дар суханронии сарвари давлат ҳамин буд. баъдан дар масъалаи мактаби устодиву шогирдӣ баъзан вақт баъзан ҳолатҳое дида мешавад ки зиёдаравӣ
дур шудан аз рисолати касбӣ, чӣ гӯем, сӯистифода аз мақоми иҷтимоӣ ва манзалати ҳамон касбӣ ки боиси ба зарари худи соҳаи илм анҷом ёфтани ҳамин гуна амалкардҳо мешавад. дар баромади сарвари давлат дар матни баромад аст ки аз ҷониби мутаассифона баъзан роҳбарони ниҳодҳои илмии мамлакат нафарони зиёд ба хотири аз худ кардани маблағ ба шогирдӣ қабул карда шудааст, аммо дар натиҷаи хунукназарӣ ва бемасъулиятии ҳамин гуна роҳбарони илмӣ онҳо натавонистанд ки сари вақт таҳқиқотҳои худашонро анҷом дода соҳиби унвони илмӣ шуда ба фаъолияти илмӣ оғоз кунанд, ба фаъолияти илмии касбӣ оғоз кунанд. Ин масъалаҳо ҳаст. Аммо чизи дигар ҳам ҳаст ки на ҳар кас метавонад ки аз ӯҳдаи роҳбари илмӣ шудан барояд. Ин воқеиятро ҳам бояд мо эътироф кунем. бибинед, барои оне ки як принсип ҳаст, мегӯянд ки тарбиятгар бояд тарбиятдида бошад. парваришгар бояд ки худаш парвариш шуда бошад. ба ҳамин хотир роҳбари илмӣ, устод мактаби шогирдиро гузашта бошад. замони худаш шогирди муваффақ дар зери роҳбарии нафаре кори илмӣ анҷом дода бошад, аз худ карда бошад. баъдан гапи киро ба хотир меорем, устод Айнӣ як гапи бисёр аҷиб дорад. мегӯяд ки шогирд агар ба ҳунари устоди худ қаноат мекард, дар дунё ягон ҳунар пеш намерафт. ривоҷдиҳандагон ва тараққидиҳандагони ҳунарҳои устод он шогирдоне мебошанд ки аз фикри худ ва ақли худ чизҳо ёфта ба ҳунари устоди худ зам мекунанд. як принсип аст, як принсипи муваффақ шудан дар ҳама сан аз ҷумла дар соҳаи илм аст. яъне на танҳо корманди илмӣ, на танҳо онҳое ки ба омода кардани кадрҳо машғул ҳастанд бояд ки мактаби шогирдиро гузашта бошанд, балки инҳо баъдан аз болои худашон мустақилона то он сатҳе кор карда бошанд ки аз ӯҳдаи ҳамин кор баромада тавонанд мустақилона. бале ба ҳамин хотир мо дар амалия баъзан мебинем нафарони роҳбари илмӣ мешаванд ки худашон аз соҳаи илм каме дур ҳастанд, ҳамин оддитарин масъалаҳои соҳаи илмро сарфаҳм намераванд. аз ин рӯ ин проблемаҳо бояд шуд. яъне ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? гуфтанӣ ҳастам ки агар нисбат ба танзими фаъолияти роҳбари илмӣ ва фаъолияти устодӣ низ як меъёри муайян ҷорӣ карда шавад, ё ин ки ҳамун меъёри арзёбии фаъолияти роҳбарии илмӣ низ агар як гузошта шавад ки киҳо ҳақ доранд, киҳо ҳақ надоранд, бисёр хуб мешуд, чун хуб аст. ман фикр мекунам ҳамун меъёрҳои арзёбии фаъолияти самаранокии фаъолияти илмии олимон агар ҷорӣ карда шавад, тавассути он агар ба интихоби таъини роҳбарони илмӣ машғул шаванд, ин масъала пурраам ки набошад, қисман ҳалли худашро пайдо мекунад. аз ин рӯ ин бисёр масъалаи ҳассос аст. бемураббии зери гардон мӯътабар натвон шудан, моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. устоди муваффақ, устоди хуб, роҳбари илмии донишманд, роҳбари илмии таҷрибадор имкон метиҳад ки роҳи 5 соларо мо дар 1 сол тай кунем, роҳи 10 соларо дар 2 сол тай кунем. бисёр муҳим аст, бахусус дар самти илм ки рушди илм бо суръати кайҳонӣ ба амал омада истод. агар инсон бе роҳбари илмӣ, бе устод ба омӯзиши илм, ба корҳои илмӣ машғул шавад, вай ҳеҷ гоҳ дар соҳаи илм муваффақ намешавад, чунки ҳар як 4 сола, ҳар як 5 сола қариб ки ҳамин таҳқиқотҳои илмӣ як маротиба зиёд шуда истоданд. аз ин рӯ дар ин маврид танҳо устодони таҷрибадор, роҳбарони илмии таҷрибадор метавонанд ки шогирдони муваффақро тарбия кунанд ва ҳамин роҳи тӯлониеро ки муваффақият ба мушкилӣ ба даст меояд кӯтоҳ кунанд ва мустақилияти шогирдонро ба вуҷуд оваранд. ташаккур. ҳамаи ин аз нақши аҳли зиё, аҳли илм, маориф дар рушду пешрафти давлатдорӣ шаҳодат медиҳад. акнун саволи навбатӣ ин мешавад ки нақши зиёён дар рушди давлатдории миллӣ ва ба вуҷуд овардани сохтори шуъури рӯзмарраи миллӣ ки метавонад тахрибнопазир бошад чӣ гуна аст? ё ин ки нақши зиёёнро дар рушди давлатдорӣ ва ба вуҷуд овардани структураи шуъури миллӣ ки тахрибнопазир метавонад бошад чӣ гуна арзёбӣ кардан мумкин аст? ташаккури бисёр ин масъалаи ҳассос аст, чун ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ ва ҳар як олим ва зиёии кишвар
дар алоҳидагӣ ки ҳамзамон шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст, бояд дар ҳимояи манфиатҳои миллии кишвар, дар ҳимояи ватани азизамон Тоҷикистон, дар ҳимояи сохти конститутсионӣ ва суботи сиёсии кишвар, дар ҳимояи ваҳдати миллӣ, сулҳу суботу оромии кишвар бояд ки саҳми худшона гузоранд ва дар ҳамин саҳмгузорӣ бояд ки зиёиён, олимон, омӯзгорон дар сафи пеш бояд қарор дошта бошанд. Аз ин рӯ ин чизи раднопазир аст ки вақте олим масалан дар муқобили манфиати миллии худаш гап занад агар ё ки фаъолияту амалкардҳош хилофи манфиатҳои миллии кишвар бошад. Аз ин рӯ бубинед олим шахсияти миллӣ бошад пеш аз ҳама. Бале, бубинед воқеан ҳам имрӯз дар шароите ки мо имрӯз қарор дорем, дар марҳилае ки давлатдории мо қарор дорад ва кишварҳои дигари Осиёи марказӣ қарор доранд, таҳдиду хатарҳои зиёде ҳастанд ки дар баробари давлат ҳамон қадар сабрро метавонанд олимонам гузоранд дар мубориза бо ҳамин таҳдидҳо. Пеш аз ҳама таҳдиду хатари мафкураи бегона ё радикализми динӣ, экстремизми динию сиёсӣ, фаъолиятҳои тахрибии харобкорона, оқибатҳои ногувордоштаи ташкилотҳои террористӣ, ино таҳдидҳои бисёр ҳамчи ҳастанд, пуриқтидоре ҳастанд ки дар марҳилаи кунунии давлатдорӣ мутаассифона дар татбиқи ормонҳои миллӣ, ҳадафҳои стратегӣ ба таври ҷиддӣ таъсири манфӣ расонида истодаанд. Ва анаку бо дар назардошти хавфу хатари ҳамин таҳдидҳо ва бо дар назардошти мубориза, дурнамои мубориза бо ҳамин таҳдидҳо нақши олимонро агар истода баҳогузорӣ кунем, албатта инҷа масъалаҳои гуногуне пайдо мешавад ки онҳо низ бояд ки ҳалли худшона пайдо кунанд, онҳо низ бояд ки бартараф карда шаванд. Мо баъзан ибораи олимони асолатбохта мегӯем. Баъзан вақт мо метавонем гӯем зиёии ифротӣ. баъзан одамо фикр мекунанд ки нахо зиёӣ, равшанфикр, олим ифротӣ шавад ё ки асолатбохта шавад. Барои чӣ намешавад? Мешавад. Чунин ҳам шуда буд. Инҷа як масъаларо гуфтанд ако истиқлолияти фикрӣ бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар, бо шарофати сиёсати оқилонаи сарвари давлат мо озодиҳои зиёдеро соҳиб шудем. бахусус дар солҳои истиқлолият мо имкон пайдо кардем ки таърихи худамонро озодона омӯзем, хотираи таърихи худамонро озодона эҳё кунем, чун солҳои қаблӣ, давраҳои қаблӣ баъзан нерӯҳое буданд ки намегузоштанд ин корро мо кунем. Мо дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба омӯзиши илмҳое машғул шудем ки барои бедор шудани мо мусоидат мекунанд. Масалан илмҳои сиёсӣ, илмҳои антропологӣ, илмҳои социологӣ, масалан риторика ва ба ҳамин монанд як доираи васеъи илмҳоеро мо омӯхтему таълим дода истодаем ба шаҳрвандонамон ки барои ба вуҷуд овардани бедории миллӣ, барои шинохти дӯсту душман ино мусоидат мекунанд. Албатта ино озодие ҳастанд ки ба мо чикор карданд, дар шароити кунунӣ имкон доданд ки мо бедор шавем, ҳамон чашми хирадамонро чикор кунем, равшантар кунем дар ҷаҳони пур аз таҳдиду хатари имрӯза. Ва аз ҷумла ба масъалаи воқеиятҳои имрӯза сарфам равем, ба масъалаи арзиши амнияту субот сарфам равем, ба масъалаи шинохти таҳдиду хатарҳо таваҷҷӯҳ кунем. Ино ҳамагӣ арзишҳое ҳастанд ки бо шарофати озодӣ ва истиқлолият ба мо чӣ шуд дастёб гардид. Аммо истиқлолияти фикрӣ чӣ аст? истиқлолияти фикриам агар гӯем ин маҳсули озодӣ ва истиқлолият мешавад, хато намекунем. истиқлолияти фикрӣ аввал дар сатҳи як фард ва дар сатҳи як миллат. Имрӯз миллати мо то як андоза ба истиқлолияти фикрӣ шарафёб шуд. Инам бошад бо шарофати сиёсати хирадмандона ва оқилонаи пешвои муаззами миллат аст ки манфиати миллатро, манфиати Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар, дар дохили кишвар, дар тамоми фаъолиятҳои худаш дар мадди аввал гузоштааст. Ҳама вақт бо дар назардошти дурнамои рушди мамлакат, бо дар назардошти 10 солаҳои ояндаи кишвар истода
ба фаъолияти сиёсӣ машғул шудааст. аммо мутаассифона дар фаъолияти шахсӣ ва фардии баъзан шаҳрвандони кишвар бахусус зиёиёни кишвар истиқлолияти фикрӣ ҳанӯз дида намешавад. шояд баъзеҳо гӯянд ки истиқлолияти фикрӣ ин доштани дониши васеъ аст, ин мустақил будан дар фикрронӣ аст, шояд ин мавқеи шахсии онҳо аст. то кадом андоза инсон манфиати миллати худашро шинохтааст, то кадом андоза инсон дарк мекунад ки кӣ ба манфиати миллати ӯ кор карда истодааст ва кӣ ба зарари манфиати миллии ӯ кор карда истодааст. ин аст истиқлолияти фикрӣ, шинохти дӯст ва душман. яъне то он вақте ки ҷаҳонбинии инсон васеъ нашавад, то он вақте ки инсон хушбин набошад, то он вақте ки ватандӯст набошад, рисолати таърихӣ ва миллии худашро дарк накунад, дар ӯ истиқлолияти фикрӣ ба вуҷуд намеояд. аз ин рӯ дар таъмини амнияти миллӣ, дар таъмини суботи сиёсӣ зиёиён, равшанфикрон, олимон нақши бағоят калон доранд. ва гузашта аз ин чиз дар баромади сарвари давлат ҳам ишора шуд ки ҳамин хурофот, ҷаҳолат ва бесаводӣ сарчашмаи асосии ба ҳизбу ҳаракатҳои тундгаро, ифротгаро ва террористӣ пайвастани шаҳрвандон, ҷавонон ва наврасон мешавад. ва ин чизро бояд дар хотир дошта бошем. ва олимони мамлакат тавассути баланд бардоштани маърифати ҷомеа, ҷавонону наврасон ва тавассути дастраси омма гардонидани дастовардҳои илм, донишҳои илмӣ дар тавсеаи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа, қишрҳои гуногуни ҷомеа саҳмгузорӣ карда, онҳоро аз хурофот, аз ҷаҳолат, аз бесаводӣ мераҳонанд ва ҳамин тариқ таҳдиду хатари радикализм, экстремизм ва терроризмро ба ҷомеаи тоҷик коҳиш медиҳанд ва ҳамзамон ҳамин шахсонеро ки осебпазир буданд, эҳтимоли ба ифротгаро, тундгаро табдил шуданаш буд, наҷот медиҳанд. ана ба ҳамин хотир инсон бояд дарк кунад ки дар шароити имрӯза дониш наҷот аст. пештар гуфтам дониш қудрат аст, дониш тавоноӣ аст. дар баробари ин дар шароити имрӯза дониш наҷот аст. яъне касе ки дониши илмиро дар худ зиёд мекунад, соҳиби ҷаҳонбинии илмӣ мешавад, ё ки ҷаҳонбинии илмии худашро тавсея мебахшад. и дар шароити пур аз хавфу хатаре ки ҳар лаҳза инсонҳоро фиреб карда барои анҷом додани мақсадҳои ғаразноки худашон истифода мебарад, наҷот меёбад, фиреб намехӯрад. аз ин рӯ дар роҳи пешгирӣ кардани фанду фиреби миллат аз ҷониби душманон, олимон, донишмандон, зиёиён бояд хизмат кунанд, дар сафи пеш қарор дошта бошанд. аммо барои ин олим, зиёӣ ва равшанфикри кишвар бояд худ ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстӣ ва рисолати касбӣ дошта бошад. ташаккури зиёд. он ки дар бораи истиқлоли фикрӣ тавсиф додед, яъне дар таносуб бо дар назардошти манфиатҳои миллӣ ҳарф задед. агар олим, як нафаре ки истиқлоли фикрӣ дорад, шахсияти миллӣ набошад, метавонад ки истиқлоли фикрӣ хусусиятҳои манфӣ дошта бошад. ба ҳамин хотир ҳамеша вақте ки мо дар масъалаҳои иҷтимоӣ суҳбат мекунем, фардро аз нуқтаи назари ҷузви ҳамин ҷомеа баҳогузорӣ мекунем ва истиқлолияти фикрии ӯро таъкид мекунем, ҳамин чиз дар назар дошта шудааст ки истиқлолияти фикрии ӯ ҳамеша зоҳиршаванда ҳамчун шахсияти миллӣ бояд бошад ки манфиатҳои давлату миллатро ҳимоя кунад. хуб он чизе гуфтед ки дониш наҷот аст, ниёгони мо низ таъкид карданд. устод Абдуллоҳи Рӯдакӣ мефармояд ки дониш дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани то ҷавшан аст. чун ҷавшан ки дорем аз таъсирҳои манфӣ эмин мемонем, яъне наҷот меёбем. хуб дар баробари дигар таҳдиду хатарҳо, равияҳои радикалӣ, иртиҷоие ки изҳор доштед, террористиву, экстремистиву радикализм, ҳамчунин равияҳои дигар низ аз фундаментализм, дур кардан аз зарфиятҳои зеҳнӣ, аз қудратҳои менталии миллат, ки фундаментализм воқеан хатар дорад. ва дигар равия ин равияи космополитизм аст ки тақозои фардияти озодро мекунад, пайравӣ мекунад, ҳамин идеологияро ҷонибдорӣ мекунад, яъне фард фақат ба сайёра тааллуқ дорад. ва дар чунин андешаҳои чунин равияҳо ки воқеан иртиҷоӣ ҳастанд, фардияти шахсро аз миллат дур месозанд ва зиёиён воқеан дар фаҳмондани ҳамин хатарҳо, таҳдидҳо нақши калидӣ доранд ва ба ин васила дар нигоҳдошти амнияти миллӣ. масъалаи дигаре ки пешвои миллат таъкид карданд,
вақте ки мо дар бораи амният суҳбат мекунем, амният, сулҳ, оромӣ неъматҳое ҳастанд, зарфиятҳое ҳастанд, нерӯҳое ҳастанд ки ҳастии давлатро таъмин мекунанд. пешвои миллат ҳастии давлат ва истиқлолияти давлатиро таъмин мекунанд. пешвои миллат таъкид карданд ки истиқлолият, сулҳ, озодӣ бузургтарин неъматҳое ҳастанд ки мо онро ба чизе дигар иваз намекунем. бо назардошти ҳамин нуктаҳо изҳор доштанд ки мо насли наврасро илм омӯзем, касб омӯзем, ҳунар омӯзем, забон омӯзем бо назардошти тақозои давру замон ки дар оянда дастнигар набошад. вақте ки мо дар бораи дастнигарии насли наврас суҳбат мекунем, масъалаи глобалӣ нохудогоҳ пеш рӯ меояд ки пешвои миллат борҳо таъкид карданд ки вақте ки ҷомеаҳо дар вазъиятҳои ҳассос меафтанд, табодули молу маҳсулот канда мешавад, яъне дастнигарӣ ба вуҷуд меояд, вобастагӣ ба вуҷуд меояд. пешвои миллат бо дар назардошти ҳамин таъкид карданд ки насли навраси мо бояд дар рӯҳияе тарбия ёбад ки соҳиб илм бошад, соҳиб касб бошад, забондод бошад ва дастнигар набошад. ин нуктаро мехостам мушаххас ва муҷаз шарҳ медодем. дар ҳақиқат дуруст қайд кардед. сарвари давлат ба ин масъала хеле хуб таваҷҷӯҳ карданд, хеле хуб ин масъаларо ишора карданд. масъалае ки ба оянда нигоронда шудааст, аҳамияти стратегӣ дорад. яъне бибинед, ҳамаи мо орзу дорем ки фарзандонамон дар оянда хушбахт шаванд, зиндагии хуб дошта бошанд, зиндагии осоишта дошта бошанд. барои оне ки ин орзуи мо, ин ҳадафи мо амалӣ шавад, мо бояд ки ба наслҳои оянда соҳаҳои тараққикарда, соҳаҳои пешрафтаро ба мерос гузорем. ва сарвари давлат ҳам доимо ба ҳамин масъала чикор мекунад, таваҷҷӯҳ мекунад. мегӯянд ки мо бояд тавре фаъолият кунем, тавре кор кунем ки ба наслҳои оянда давлати обод, давлати пешрафта, як ҷомеаи мутамаддинро ба мерос гузорем. акнун бо дар назардошти масъалаи рушди илм агар ба ҳамин масъала назар афканем, яъне ба масъалаи дар оянда боз ҳам хубтару беҳтар шудани истиқлолияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, коҳиш ёфтани вобастагии миллат аз миллатҳои дигар, бахусус дастнигари дигарон нашудани наслҳои оянда. дар насли оянда ки аст? ҳамин вориси ҳамин тамаддун аст, ҳамин давлат аст. мо ҳаст, набераҳои мо ҳаст ки баъди 1-2 сола аллакай онҳо идора мекунанд, давлатро, ҷомеаро соҳибӣ мекунанд ва онҳо мустақил бошанд. аз ҳозир ба таълиму тарбияи онҳо таваҷҷӯҳ кардан дар навбати аввал ва ба масъалаи рушди илмам таваҷҷӯҳи бештар зоҳир кардан дар кор аст. ба масъалаи забономӯзӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ бояд ки бештар таваҷҷӯҳ кунанд. албатта насли калонсол дар самти забономӯзии дигар наметавонанд муваффақиятҳои зиёд дошта бошанд, чун онҳо рисолати худашонро иҷро карданд дар фаъолияти касбии худашон. бале, аммо насли наврас ва ҷавононро бояд ба забономӯзӣ ба таври ҷиддӣ ҷалб намуд, чун баъди 10 сол, баъди 20 сол инҳо идомадиҳандагони анъанаҳои насли калонсол мешаванд, аз ҷумла дар соҳаи илм. ва сарвари давлат хеле зиёд дар ин маврид суҳбат мекунад, тӯли чандин сол аст, дар паём ҳам гуфтанд, аз ҷумла дар ҳамин мулоқоти рӯзи 30 май ҳам гуфтанд ки олимон бояд забонҳои хориҷиро донанд. ҳамон забонҳои байналмилалӣ, 6 забони байналмилалие ки дар созмони милали муттаҳид вуҷуд дорад, арзи ҳастӣ дорад, муқаррар шудааст. ва ишораи бештар ба забони англисӣ мешавад дар шароити имрӯза. барои чӣ? барои оне ки ҳар як соҳа забони худаша дорад. ба ин масъала ҳам диққат кардан дар кор. мисол баъзан забонҳое ҳастанд ки забони тиҷорат ҳастанд, баъзан забонҳое ҳастанд ки забони фарҳанг ҳастанд, баъзан забонҳое ҳастанд ки забони сиёсат ҳастанд, як соҳаи муайян ҳастанд. имрӯз забони англисӣ забони илм аст, забони технология аст, забони фарогир аст дар маҷмӯъ. ба ҳамин хотир ба олимон, ба насли наврас ва ҷавонон ки оянда метавонанд илми ватаниро рушд диҳанд, тавсия мешавад ки бештар забони англисӣ омӯзанд. забони русӣ ҳам омӯхтан зарур аст, аммо забони англисӣ бештар. барои чӣ? барои оне ки донандагони забони англисӣ дар олам зиёд аст. дар ҳама кишварҳои олам ин забон роиҷ аст ва аз ҳама муҳим, қариб ки тамоми таҳқиқотҳои олам бо ин забон тарҷума мешавад, бо ин забон таълиф мешавад, бо ин забон паҳн карда мешавад. яъне ҳам ҷавонон, ҳам олимон тавассути забони англисӣ бо дастовардҳои навини илму техникаи ҷаҳонӣ ошно мешаванд, дастрасӣ пайдо мекунанд ва натиҷаҳои илмии техникии ҷадидро
дар рушди мамлакат истифода мекунанд. бубинед масалан илм ватан надорад. интернете ки кашф кард, телефони мобилиро ки кашф кард, қувваи барқе ки кашф кард, компютера ки кашф кард ва дигар дастовардор. Инҳоро намояндагони миллатҳои гуногун кашф кард. аммо инсоният баробар истифода карда истодааст. барои ҳамин вақте мегӯем илм ватан надорад, ҳамин чиза дар назар дорем. барои оне ки дар оянда насли наврас, насли ҷавони мо дастнигари дигарон нашаванд, мо бояд ки ба таълиму тарбияи онҳо таваҷҷӯҳи хос зоҳир кунем, ба забономӯзии онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир кунем ва аз ҳама муҳим ин аст ки мо барои онҳо шароит фароҳам оварем. дар фаъолияти онҳо монеа эҷод накунем. муносибати субъективӣ ё ин ки муносибати ғаразноку хусуматомез бояд надошта бошем. онҳоро дастгирӣ кунем ва барои пешбурди фаъолияти илмии онҳо дасти онҳоро гирифта роҳкушо раҳнамо бошем. бале, ман фикр мекунам агар чунин бархурд кунем ба таълиму тарбияи ҷавонон ва ба омода кардани онҳо, дар оянда ҳамин насли тарбия ёфта, насли нави олимону донишмандону зиёиёни кишвар метавонанд ки дар рушди нимбаъдаи кишвар хизмати арзандае кунанд, таъсири арзанда гузоранд. ташаккури зиёд, ташаккур барои суҳбат. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Хоҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, декани факултати фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, вобаста ба аҳамияти баргузории мулоқоти пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар ва бо дарназардошти таҳлилҳо дар ин самт дида тавонистани дурнамои рушди илми тоҷик ва ҳамзамон расидан ба натиҷаҳои ниҳоии таҳқиқоти олимони мо ки воқеан ин дар маҷмӯъ ин консепсияҳо ё ки ҳамин диди назар моро метавонад ба ормонҳои миллӣ расонад, муваффақ гардонад ва ҳамон гуна ки изҳор шуд соҳибихтиёрии комили моро ҳам дар андешаронӣ, ҳам дар мавқеъгирӣ, ҳам дар муносибатҳои байналмилалӣ таъмин кунад. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад.